Okay, good morning, student. Again, समस्त क्वेश्चन voice clear अच्छी. Everything is clear. No issue. सब कुछ clear अच्छी. Thank you. ठीक अच्छी. क्लास पर आज हमें डिस्कशन करिवा जहाँ जहाँ प्रॉब्लम अच्छी जो माने जो पॉइंट ऑफ व्यू रे केमती प्रिपरेशन में जहाँ भी किसी डाउट रोचे ताको आज लास्ट को डिस्कशन करिवा सब बेले 5 मिनट रखियो ना. ओके ओके तो स्टार्ट करिवा आज क्लास को. अच्छा आज गोटे नुआ सेशन हमें स्टार्ट करिवा. नुआ सेशन होची डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन. मन रख तुमर सीजीएल एग्जाम हो कि ओएस रो प्रिलिम रो सीसैट पेपर हो दुईटी डीआई रो गुरुत्वपूर्ण बहुत इंपोर्टेंट. जदि आम सीजीएल कथा देखा पूर्व वर्ष 30 पाखापाखि क्वेश्चन आसूला ए वर्ष मे बी 25 कि 20टा क्वेश्चन आसो डायरेक्ट डीआई रे. इवेन ओएस प्रिलिम सीसैट पेपर रे समान डीआई मिनिमम 15 पाखापाखि क्वेश्चन आसी था. ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଡିଆଇ ର 10ଟା କ୍ଲାସ୍ ନେବି. ଯୋଉ 10ଟା କ୍ଲାସରେ ଟୋଟାଲି ଡିଆଇ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରାଯିବ. ଯେତେଟା ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଡିଆଇ ଅଛି ସେ ପାଏ ଚାର୍ଟ ହଉ ବାର ଗ୍ରାଫ ହଉ ତୁମର ଲାଇନ୍ ବାଲା ଡିଆଇ ହଉ କୌଣସି ବି ଡିଆଇ ହଉ ଆମେ ଲାଇଫରେ 10ଟା କ୍ଲାସରେ ତାକୁ ଡିସ୍କସନ କରିବା. ତା ସହିତ ଓପିଏସସି ର ଯେତେ ସବୁ ଏକ୍ସାମ ହେଇଛି ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି ଡିଆଇ ଉପରେ ତାକୁ ଡିସ୍କସନ କରିବା. यूपीएससी एग्जाम रे ମଧ୍ୟ डीआई ଆସିଥାଏ ତାକୁ ଡିସ୍କସନ କରିବା ପୂର୍ବ ବର୍ଷର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍. ଆଉ ଏସଏସସି ସିଜିଏଲ ର ଦୀର୍ଘ 2 ରୁ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେତିକି ଏକ୍ସାମ ହେଇଛି ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା. ଇଏ ଥିଲା ପୂର୍ବ ବର୍ଷର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ କରିବା. ତା ସହିତ ମୁଁ ତୁମକୁ କ୍ୟାଟ୍ ଲେବୁଲର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବି ସିଲେକ୍ଟେଡ 100 ରୁ 150 ଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉଥିରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଏଟା କଭର ଅପ୍ କରାଯିବ. तो बर्तमान समस्त रेडी अछ. फास्ट मु तुमको शो करेबी जे सीजीएल रे जो टाइप रो क्वेश्चन आसुची आ ओएस रे सीसैट पेपर रे को टाइप रो क्वेश्चन आसुची. अच्छा देखिबा अछु पीडीएफ समस्त शो होउची. गोटे साइड रे इंग्लिश गोटे साइड ओडिया. तो मते कोइटा को एग्जाम हेथिबो. एटा होची कोन बार ग्राफ. एटा को एग्जाम गोटे साइड रे तुमरकर इंग्लिश गोटे साइड ओडिया. एटा ओएस रे सीसैट पेपर. देखो सीसैट पेपर लक्ष्य करो पूरा जो टाइप की गोटे फिगर रे केतरा क्वेश्चन आसला 1 2 3 4 5टा क्वेश्चन 6टा. ଦେଖ ମାନେ ଡିଆଇ କେବଳ ଆମେ ଭାବିଥାଉ ଯେ ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରିପାରେସନ କରିବା. ଦେଖ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା 73 ରୁ 71 ରୁ 73 ବୁଝା ପଡ଼ିଗଲା. ଓଏସ୍ ରେ କୋଉ ଟାଇପ ର ହଁ ଓଏସ୍ ରେ କୋଉ ଟାଇପ ର ଡିଆଇ ଆସୁଛି ପୁରା କ୍ଲିୟର सीसाइड पेपर एबे सीजीएल रो देखो तुमको देखो एटा सीजीएल समस्त शो होची पर्टिकुलर डाटा इंटरप्रिटेशन गोटे साइड रखी से बा गोटे पॉइंट रखी डाटा इंटरप्रिटेशन डीआई देखि पाछु समस्त को टाइप डीआई आसुची. एटा टेबल वाला रखी प्राय बार ग्राफ वाला क्वेश्चन आसुची टेबल वाला आसुची. ता अर्थ ये होची 2023 रो क्वेश्चन एटा होची 24 रो क्वेश्चन सीजीएल देखो डाटा इंटरप्रिटेशन प्रूवर्स क्वेश्चन किंतु एथिरे ओडिया दे न थाए जोटा कि तुमरो ओएस रे इंग्लिश रे दिए प्लस ओडिया रे दिए किंतु इथर केवल इंग्लिश रे तुमको दे था. तार्थ आमे एठी कोन क्लियर हेले जे डीआई रो लेवल दुईट एग्जाम रे इक्वल अछि. तुमको सही हिसाब रे पढिबार अछि सो दैट जेमति कि सीसैट रे ए वर्ष बहुत सारा पिल्ला प्रॉब्लम फेस करतले से प्रॉब्लम केबे न फेस करो. दैट इज द फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट होछि जो सीजीएल को टारगेट रखिछ आ प्लान बी रखिछ तुमर जमती फुल रु फुल मार्क आसीबो डीआई रे. फुल रेडी फुल जोश सहित पूरा समस्त क्लियर हेगला. स्टार्टिंग रु जहां भी तुम मन सहित डिस्कशन कली एवरीवन क्लियर कहना मु आज ठरू तुमको पूरा जोश रे नहीं जीवी माने आउ गाड़ी नॉन स्टॉप रहिबो. गाड़ी आ रहियार नहीं गाड़ी सेति बोले रहिबो जेते बोले तुमे सक्सेस पाइ सेलो. ओके चल ताहले आमे एठी क्लियर हे गेले जे आमे जो डीआई पढिबा एटा कंबाइंड रहिबो
ସିଜିଏଲ ପାଇଁ ଯୋଉ ଡିଆଇ ରହିବ ତୁମର ଆଉ ଓଏସ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଡିଆଇ ମଧ୍ୟ ରହିବ, କାହିଁକି ନା ତୁମକୁ ମୁଁ ପୂର୍ବ ବର୍ଷର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଶୋ କରି ଦେଖେଇଦେଲି। ତ ସାଧାରଣତଃ ମାଇଣ୍ଡରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଯେ ସାର୍ ଆମେ ଡିଆଇ ରେ ଭଲ ସ୍କୋର କରିବା କେତେବେଳେ, ଡିଆଇ କୋଉ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଥାଏ। ମନେ ରଖ କୌଣସି ଟପିକକୁ ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ ଟପିକକୁ ଟିକେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଟପିକକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏ ଟପିକଟା ଇଜି ହେଇଯିବ। ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ ଡାଟା ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଡିଆଇ ବୋଲି କହୁଛେ, ଏ ଡିଆଇ ଇଜ ଦ ଆପ୍ଲିକେସନ ଅଫ 1 to 2 to 3 ଟପିକ ବା କହିପାରିବା 2 ରୁ 3 ଟପିକ ବା 4ଟି ଟପିକର ଆପ୍ଲିକେସନ। ଏଥିରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ ଫର୍ମୁଲା ନାହିଁ, ଯେମିତିକି ପରସେଣ୍ଟେଜର ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ରହୁଛି ଅଲଗା, ପ୍ରଫିଟ ଲସ୍ ର କନସେପ୍ଟ ଅଲଗା, ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କନସେପ୍ଟ ଅଲଗା, କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ଅଲଗା। ଡିଆଇ କହିଲେ ଇଜ ଦ ଆପ୍ଲିକେସନ ଅଫ 2 to 3 ଟପିକ। କୋଉ କୋଉ ଟପିକର ଆପ୍ଲିକେସନ ମନେ ରଖ, ପ୍ରଥମ ହଉଛି ପରସେଣ୍ଟେଜ, ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି କିସ୍ ନା ଆଭରେଜ, ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି କିସ୍ ଆଭରେଜ, থার্ড হচ্ছে কিসে না রেশিও, থার্ড হচ্ছে কিসে রেশিও, তার তো পরসেন্টেজ, আভরেজ, রেশিও। তো এইসবু ଟପିକର କମ୍ପୋଜିସନକୁ ନେଇକିରି ଆମେ କାହାକୁ ତିଆରି କରିଛେ, ଡିଆଇ ତିଆରି କରିଛେ। ତା ଅର୍ଥ ଏ ଟପିକକୁ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଷ୍ଟ ବେସିକ ଆଇଡିଆ ଥିବା ଦରକାର ଯେ ପରସେଣ୍ଟେଜର, ଆଭରେଜର, ରେସିଓର, ଯେ ସେମିତି ଡିପଲି ଆଇଡିଆ ଥିବା ଦରକାର ସେଟା ମ୍ୟାଟର ନାହିଁ, ଖାଲି ନର୍ମାଲ ପରସେଣ୍ଟେଜ। ସପୋଜ ମତେ କହିଲା ଯେ କୌଣସି ଇମେଜରେ ଯେ ଏ ର ଭ୍ୟାଲୁ ହଉଛି 400, ଏ ର ଭ୍ୟାଲୁ ହଉଛି 400, ତାର 20% ମତେ ନବାର ଅଛି। ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ 20% ମତେ ବାହାର କରିବାର ଅଛି। ତାର ତ 400 ର 20%, ତ କେତେ ଆସୁଛି ନା 80। ତ ଏମିତି ଟାଇପର ବେସିକ ଆଇଡିଆ ଥିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଆମେ ଡିଆଇ କୁ ଭଲସେ କରିପାରିବା। ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଯେ କେତେଟା ପ୍ରକାର ଡିଆଇ ଥାଏ ବା କୋଉ କୋଉ ଟାଇପର ଡିଆଇ ଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ କୌଣସି ଡିଆଇ ଚାପ୍ଟରକୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବା ଡାଟା ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ଚାପ୍ଟରକୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ କେୟାରଫୁଲି ଆମକୁ ରିଡିଂ କରିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଠିକ ସେ ନ ପଢିବା, ନ ବୁଝିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପଡିଯିବ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଟା କେମିତି ହଉଛି। ତାପରେ କଣ ନା ଡାଟା, ଯୋଉ ଡାଟା ଅଛି, ଯୋଉ ଡାଟା ଅଛି ଡାଟାଟାକୁ ପ୍ରପର ଆନାଲିସିସ୍ କରିବାର ଅଛି। ଡାଟା ଯୋଉଟା ଅଛି ପ୍ରପର ଆନାଲିସିସ୍ କରିବାର ଅଛି। ଆମେ କଣ କରୁ ନା ସବୁବେଳେ ଜଲ୍ଦବାଜିରେ ଥାଉ, ସବୁବେଳେ ମାନେ ତତ୍ପର ଅବସ୍ଥା ଥାଉ ଯେ ହଠାତ୍ ଏ ଜିନିଷକୁ ଆମେ କରିଦେବା ନାଇଁ, ଆଗ ଡାଟାଟାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା। ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ଡାଟାଟାକୁ ଭଲସେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିପାରିବ, ଡେଫିନେଟଲି ସେ ମ୍ୟାଥରେ ଟପ୍ ସ୍କୋର କରିବ ବା ଡିଆଇରେ ଫୁଲ ମାର୍କ ଆଣିବ। ତାହେଲେ ଡାଟା ଆମେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା କେମିତି ନା ଯଦି କେୟାରଫୁଲ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ପଢିବା, ତାର ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମେଣ୍ଟାଲ କାଲକୁଲେସନ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଡାଟାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ବା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ପଢିବା, ଆମ ମେଣ୍ଟାଲି ଆମେ ତାକୁ କଣ କରିବା ଦରକାର, କାଲକୁଲେଟେଡ କରିବା ଦରକାର ଯେ ଏଇ ଜିନିଷ ଏମିତି ପଚାରିଛି, ଏମିତି ପଚାରିଛି, ପରସେଣ୍ଟେଜ ଏମିତି ବାହାର କରିବାର ଅଛି, ଏମିତି କରିବାର ଅଛି। ତ ଏଇ ସବୁ ଟ୍ରିକ୍ ଏସବୁ ଟ୍ରିକ୍ ଯଦି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଡିଆଇଟା ଅତି ସହଜ ହେବ। ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଡିଆଇ କୁ ନେଇକିରି ବହୁତ ସାରା ଟିଚର କିଛି ଫର୍ମୁଲା ଦେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କଥା ଫର୍ମୁଲା ଏଠି ଆମେ ପଢିବାନି, ନା ଫର୍ମୁଲା ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ଯିବା ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସବୁବେଳେ ବେଦିକ ବା କନସେପ୍ଟରୁ ହିଁ ଫର୍ମୁଲା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଆସିଥାଏ। ଓକେ, ତ ଆମେ ୱିଦାଉଟ ଫର୍ମୁଲାରେ, ୱିଦାଉଟ ଟ୍ରିକ୍ ସର୍ଟକଟରେ ଆମେ ବେଦିକକୁ ଫଲୋ କରିକିରି ଯିବାର ଅଛି। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଡିଆଇ କୁ ଆମେ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛେ, 5 ପ୍ରକାର ଡିଆଇ ଅଛି, 5ଟା ଟାଇପର ଡିଆଇ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିପାରେସନ କରିବା ବା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା, ଏ 5 ପ୍ରକାର ଡିଆଇ କୁ ହିଁ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା। ଗୋଟିଏ ହଉଛି କିସ୍ ନା ଟେବୁଲ, ଟେବୁଲ ଟାଇପର ଯୋଉ ଡିଆଇ ଆସୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ପାଏ ଚାର୍ଟ। ମୁଁ ତମକୁ ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝେଇବି ଯେ ପାଏ ଚାର୍ଟର କନସେପ୍ଟ କଣ। ତାପରେ ଆସୁଛି କିସ୍ ନା ବାର ଗ୍ରାଫ। କଣ ଆସୁଛି, ବାର ଗ୍ରାଫ। ବାର ପରେ ଆସୁଛି କିସ୍ ନା ଲାଇନ। କଣ ଆସୁଛି, ଲାଇନ। ତାପରେ ଆସୁଛି କିସ୍ କ୍ୟାସେଲ୍ଟ, CASELET। ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ସମସ୍ତ ଡିଆଇ ଭିତରୁ ଯଦି କି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଡିଆଇ ଥାଏ, ଯୋଉଟାକ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପକେଇଥାଏ, ସେ ହଉଛି ଏ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୟାସେଲ୍ଟ, CASELET। ତା ଅର୍ଥ ଏ ଡିଆଇଟା ମୁଁ ତମକୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଏଇଟା ରଖିଛି ବା ଆଜିର ଡିସ୍କସନରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଟପିକ ଉପରେ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ କରିବି ଯେ ଇଏ କୋଉ ଟାଇପର ଡିଆଇ। ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ 2024ର ଯୋଉ ଓଏସ୍ ଏକ୍ଜାମ ହେଇଥିଲା 25 ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଅକ୍ଟୋବରରେ,
ଏଇ ଡିଆଇ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଥିଲା। ଇଭେନ୍ ତୁମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସିଜିଏଲ ଏକ୍ସାମ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ଯୋଉ 2024ରେ ହେଇଥିଲା, ଏଇ ଡିଆଇ ଉପରେ ବେଶୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା। ତା ଅର୍ଥ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ରହିବ। ଆମେ ସମସ୍ତ ଡିଆଇ କୁ ପଢିବା ସହିତ ଏ ଟପିକଟାକୁ ପଢିବା। ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ ପଢିବା ଯେ କୋଉ କୋଉ ଟାଇପର ଡିଆଇ ଅଛି ଆଉ କେମିତିକା ଡିଆଇ ଅଛି। ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ଟେବୁଲାର ବା ଆମେ ଟେବୁଲ ଡିଆଇ ବୋଲି ସାଧାରଣତଃ ଯାହାକୁ କହିଥାଉ। ଦେଖ ଇଏ ଏଠୁ ଟେବୁଲାର ବା ଟେବୁଲ ଡିଆଇ ଥାଏ, ଇଏ ତମକୁ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ଦବ। ଟେବୁଲ ମିନ୍ସ ସପୋଜ ତମକୁ ଇଏ ତ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା କିମ୍ବା ଏମିତି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଥିବ ଯୋଉଟା ତମକୁ ଟିକେ ସହଜ କରିଦଉଛି, ଇଜି କରିଦଉଛି। ଓକେ, ଇଏ ହଉଛି ସ୍କୁଲ, ଇଏ ହଉଛି ବୟ, ଇଏ ହଉଛି ଗାର୍ଲ। ସପୋଜ ସ୍କୁଲ ଏ ସ୍କୁଲ ବି, ବୟ ଏଥିରେ ଅଛନ୍ତି 70 ଜଣ, ଗାର୍ଲ ଅଛନ୍ତି 60 ଜଣ। ଏଠି ବୟ ଅଛନ୍ତି କେତେ, ସପୋଜ 40 ଜଣ, ଏଠି ଗାର୍ଲ ଅଛନ୍ତି ଧରକର 30 ଜଣ। ଏତିକି ତମର କନସେପ୍ଟ ଅଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ଡିଆଇ ଦେଇଛି ଟେବୁଲାର। ସପୋଜ ତମକୁ ନମ୍ବର ୱାନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲା, ନମ୍ବର ୱାନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲା ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅଫ ବୟ ବି ଇଜ କମ୍ପେୟାର ୱିଥ ଏ। ତାର ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏହା ପଚାରୁଛି ଯେ ବି ସ୍କୁଲରେ ଯେତିକି ପୁଅମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବି ସ୍କୁଲରେ ଯେତିକି ପୁଅମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଏ ଏ ସ୍କୁଲର ପୁଅମାନଙ୍କର କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ, ଏ ସ୍କୁଲର ପୁଅମାନଙ୍କର କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ। ତ 40 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, 40 ଜଣଟା 70ର କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ। ଜଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। କିମ୍ବା କିମ୍ବା ତମକୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇପାରେ, କିମ୍ବା ତମକୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇପାରେ ଯେ ସ୍କୁଲ ବି ରେ ଯେତିକି ଗାର୍ଲ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ସ୍କୁଲ ଏ ର ଟୋଟାଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କର କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ, ଟୋଟାଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କର କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ। ତମକୁ ଏଇଠି ବୁଝିବାର ଅଛି। ଦେଖ ମୁଁ ଆନ୍ସର ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ଯାଉନି, ମୁଁ ଆନ୍ସର ଆଡକୁ ଯାଉନି, ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି ଯେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ଆସେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପେପରକୁ ତଳେ ଥୋଇବା, ଫାଷ୍ଟ ବୁଝିବା। କାରଣ ମୁଁ ଆଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କରେଇଉନି, ତମକୁ ବୁଝଉଛି ଯେ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ଡିଆଇ, କୋଉ ଟାଇପର ଡିଆଇ ଥାଏ। ଓକେ, ତା ଅର୍ଥ ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି ଯଦି ସପୋଜ ପଚାରୁଛି ଯେତିକି ଗାର୍ଲ ଅଛନ୍ତି ସେ ସ୍କୁଲ ଏ ର ଟୋଟାଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ। ଗାର୍ଲ ଅଛନ୍ତି 30ଟା, ଟୋଟାଲ ଏଠି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି କେତେ ନା 130ଟା। ଓକେ, ତାହେଲେ ପରସେଣ୍ଟେଜ କେତେ, 30/130 ଇଣ୍ଟୁ 100। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଟୁ ସିମ୍ପଲ ଟ୍ରିକ୍। ଆମକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି, ଆମେ ୱାର୍ଡକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବାର ଅଛି, ଡାଟା ଆନାଲିସିସ୍ କରିବାର ଅଛି, ଦେନ୍ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବା। ଟେବୁଲାର ଡିଆଇ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ, ୟେସ୍ ଅର୍ नो। ମୁଁ ତମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢେଇବି, ଟେବୁଲାର ଡିଆଇ ଉପରେ ଦୁଇଟି କ୍ଲାସ୍ ନେବି। ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବି ପୂର୍ବ ବର୍ଷର, ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ଆଡଭାନ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବି। ସାର୍ 130 କେମିତି ହେଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 130 କେମିତି ହେଲା। ଏ ର ଟୋଟାଲ ପିଲା କେତେ, ପୁଅ ପିଲା ଅଛନ୍ତି 30ଟା, ସରି 70ଟା, ଝିଅ ପିଲା ଅଛନ୍ତି କେତେଟା ନା 40ଟା, ମିଶିକି କେତେ 130। ଅନ୍ୟମନସ୍କ କ୍ଲାସ ରୁହନି, କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ କର। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା ସମସ୍ତେ। ଟେବୁଲାର ଡିଆଇ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା, ତା ରିଲେଟେଡ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ର 2-3ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ୱିଥ ସଲ୍ୟୁସନ ସହିତ। ଆଫ୍ଟର କ୍ଲାସ ଏ ପିଡିଏଫ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି, ତୁମେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଇମାଜିନାରୀ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବ। କାରଣ ମୁଁ ଟପିକ ଆଡକୁ ଯାଇନି, ତ ମାଇଣ୍ଡରେ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ଟେବୁଲାର ଡିଆଇ କହିଲେ କୋଉ ଟାଇପର ବୁଝିବା। ଏବେ ଆସିଲା ପାଇ ଚାର୍ଟ, ଏବେ ଆସିଲା ପାଇ ଚାର୍ଟ। ଦେଖ ସବୁଠାରୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଆଉ ସବୁଠାରୁ ମଜାଦାର ଟପିକ ହଉଛି ପାଇ ଚାର୍ଟ। ପାଇ ଚାର୍ଟରେ କଣ ହୁଏ, ଦିଟା କନସେପ୍ଟ ଥାଏ। ଗୋଟେ ହଉଛି 360 ର କନସେପ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି 180 ଡିଗ୍ରୀର କନସେପ୍ଟ। ସରି ଭୁଲ କହିଲି, ଗୋଟେ ହେଲା 360, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା 100%। ତା ଅର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପାଏ ଚାର୍ଟକୁ ଆମେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିଥାଉ, ଏଥିରେ କନସେପ୍ଟ ଦିଟା ଆସେ। ଯଦି ହୋଲଟାକୁ ମୁଁ କନସିଡର କରେ ଆଜ ଏ ପରସେଣ୍ଟେଜ, ହୋଲଟାକୁ ଯଦି ମୁଁ କନସିଡର କରେ ଆଜ ଏ ପରସେଣ୍ଟେଜ, ତାହେଲେ ইয়ার ভ্যালু আসিব 100%। যদি এ পাই চার্টକୁ ମୁଁ କନସିଡର କରେ ଆଜ ଏ ଡିଗ୍ରୀ, କଣ କହିଲ ଆଜ ଏ ଡିଗ୍ରୀ, ଯଦି ମୁଁ ଡିଗ୍ରୀ ହିସାବରେ ଆକୁ କନସିଡର କରେ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଭ୍ୟାଲୁ ଇଜ 360। ତାର ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୋଉ ଟାଇପର ଆସେ, ପରସେଣ୍ଟେଜକୁ ନେଇକି ପଚାରି ପାରେ, କିମ୍ବା ଡିଗ୍ରୀକୁ ନେଇକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ପାରେ, କିମ୍ବା ଡିଗ୍ରୀକୁ ନେଇକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ପାରେ। ଜଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖ, ଏଠି କହିଲା ଟୋଟାଲ ପିଲା ଅଛନ୍ତି କେତେ ଜଣ, 1000 ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ଟୋଟାଲ ପିଲା ଅଛନ୍ତି କେତେ, 1000 ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ, ଇଏ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଏକ୍ସ ନାମକ। 5ଟା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଯେମିତି କି ତୁମର ହଉଛି ଡିଜିଟାଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ତ VLSI, ଏମିତି 5ଟା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି। ତ ମୋର କହିବା କଥା ଆକୁ ନେଇକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ପଚାରୁଛି।
टोटाल पिला अछंती 1000 मते एठी प्रथम क्वेश्चन कोन पचाला जे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक किस ना एनालॉग्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड VLSI तार तो ए जो दीटा डिपार्टमेंट रो जो स्टूडेंट करो डिफरेंट केते क्वेश्चन टाको भलसे बुझिलो तुमको देला जे टोटाल पिला अछंती केते 1000 पिला अछंती एबे क्वेश्चन कोन पचाला जदि 1000 पिला अछंती समस्त को परसेंटेज दे दीची समस्त को परसेंटेज दे दीची जे एनालॉग्स इलेक्ट्रॉनिक्स किस ए डिपार्टमेंट आउ हिला किस VLSI रो जति की पिला अछंती सेमान को डिफरेंट केते ताले आमे देखिया कोन जे एनालॉग्स इलेक्ट्रॉनिक रो परसेंटेज होची 24% VLSI रो परसेंटेज होची केते तो जो चिन्ह रो आमे जानु छे एटा होची केते परसेंटेज ना 18% 18 तो हां 18% अच्छा इठी परसेंटेज रो गैप आसला केते इठी परसेंटेज रो गैप केते आसला इठी परसेंटेज रो गैप केते आसला इठी परसेंटेज रो गैप केते आसला पार्टिसिपेट करो 6% रे गैप आसला ताले 1000 जण पिला अछंती 1000 जण पिलांकर 6% केते 1000 जण पिलांकर 6% केते 60 वैल्यू आसला 60 ये होची गोटे प्रोसेस किबा आ गोटे प्रोसेस अछि मु एनालॉग्स पिलांकर वैल्यू बाहर करी माने 24% रे वैल्यू बाहर कली होला केते 240 तापरे 18% रे वैल्यू बाहर कली 18% वैल्यू होची 180 एमान को डिफरेंट केते आसला ना 60 आसला ए प्रोसेस जाई परी दैट्स द जहा को आज पाई चार्ट बेले हम जहा कहतो पाई चार्ट बेले कहतो बेले बेले हमको परसेंटेज रो वैल्यू को कन्वर्ट करिया को देई थाई कोथरे देखो इजी अच्छी जे किंतु डिफिकल्ट पड़िबो किंतु एटा जो कांसेप्ट बुझी गेला हमको सहज हे जो अच्छा बेले बेले ए क्वेश्चन रे सपोज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ए डिपार्टमेंट रो परसेंटेज रो वैल्यू होची केते 20% मते कहिला आकु कन्वर्ट करो डिग्री रे मते कहिला आकु कन्वर्ट करो डिग्री रे जो 20% टाकू डिग्री रे कन्वर्ट करो ताले हम कोन करिया ताले हम केम जानबा त मु जानि छी 100% इज इक्वल टू 360 डिग्री ताले मते 20% को कन्वर्ट करिर अछि ताले 1% केते हो ना 360 बाय 100 इनटू मते केते परसेंटेज पचाछि 20 पचाछि ताले बे सिंपलीफाई करले केते होछि 6 बार 2 1 3 के 3 6 के 7 72 डिग्री 72 डिग्री पूरा बुझा पड़ा समस्त तो ए टाइप रो क्वेश्चन आसे जतबे ए टॉपिक भितर हम एंट्री करबा ए टॉपिक ऊपर हम डिस्कशन करबा देन हमको आउ टिके इजी हो पाई चार्ट समस्त बुझी पाइलो हो कि ना ठीक से भले पाई चार्ट पर आसीबो बार ग्राफ आसीबो कोन बार ग्राफ रे तुमको मध्य सेही भली डाटा मध्य देई थाए देखो इठी देछि न्यूज़ पेपर पी इठी देछि न्यूज़ पेपर क्यू इठी विभिन्न माने कोन कर देछि ए रो बी सी डी ई तो एमती पांचटा सिटी अछि माने एमती माने विभिन्न शहर अछि ओके ए शहर बी शहर सी शहर डी शहर इन शहर अछि सिधर न्यूज़ पेपर पी आउ क्यू विषय कहूची इठी क्वेश्चन को गला व्हाट इज द रेशियो फॉर टोटल डेली सेल न्यूज़पेपर पी इन द सिटी ए एंड सी ए आउ सी रो टोटल पी रो न्यूज़पेपर केतरा सेल होची देखो इठी ए देछि ए रो पी रो न्यूज़पेपर केटा अछि 640 टा सी रे केटा अछि 480 टा 640 ये होची केते 480 शून्य 8 4 12 2 रखल 1 6 4 10 के 11 ताले तुम मानकर पी रो न्यूज़पेपर केटा बिक्री हला ना 1160 टा तापर पचला सेकंड टोटल सेल ऑफ न्यूज़पेपर क्यू रो व्यापार कोड होची ता बी आउ डी रे देखियो बी आउ डी रे केते होची बी रे होची 600 डी रे होची 680 600 680 1280 ताले ठीक ये तो ये हला 1120 ये हला 1280 मो कहया कथा दुई जन को वैल्यू बाहर गले एबे सेमान को रेशियो पचला एबे रेशियो बाहर कली 7:8 तार तो बाय ग्राफ रो जो बार ग्राफ जो अछि जो क्वेश्चन आसी था डिटो ए टाइप रो क्वेश्चन आसे मोर कहिवार कथा थिला स्टूडेंट जे समस्त को आईडिया आसी गला जे बार ग्राफ कहले कहा के बुझिबा पाई चार्ट कहले कहा के बुझिबा एवरीथिंग इज क्लियर
ये सो नो पूरा क्लियर हलो हो कि ना थैंक यू चलो एबे जिया लाइन ग्राफ लाइन ग्राफ कहले कोन बुझिबा ये हूँ लाइन वाला जेमती आमे पाई चार्ट पढ़ी जेमती आमे बार ग्राफ पढ़ी डिटो से भली कौन आसुच ना लाइन देख लाइन रे इठी तुमको विभिन्न देखो इठी तुमको ब्लू कलर दे देछि इठी रेड कलर देछि कैंडिडेट्स विभिन्न मसिया तुमको दे देछि ओके देखो ये 2013 मसीह ब्लू कलर रेड कलर कैंडिडेट्स केते रहउछंती ब्लू कलर्स केते समस्त एठी वैल्यू दे देछि ताकू नेकरी क्वेश्चन पचाला ताकू नेकरी क्वेश्चन पचाला तार अर्थ होछि जे फिगर होछि आप इंपोर्टेंट से कोनोसी भी तुम्हें डीआई रो क्वेश्चन देई थाओ से क्वेश्चन रे प्रथम इंपोर्टेंट होछि फिगर हमको फिगर को एनालिसिस करियर अछि फिगर को कंप्लीटली बुझिबार अछि जदि हम फिगर को बुझी पाइले फिगर को एनालिसिस करी पाइले ताहले आमे बा डीआई रो एटा करि पिला समस्त बुझी पाइलो हो कि ना पूरा क्लियर हलो एबे लास्ट पॉइंट को जिबा पूरा लास्ट पॉइंट को यस और नो जोड़ा कि सबुठ डिफिकल्ट बोली तुम मानको कहउथली ओके थैंक यू चलो एबे जिबा सबुठ लास्ट डीआई सबुठ लास्ट डीआई जाकू कैसेल्ट डीआई बेले में कहथौ कोन आसिला कैसेल्ट CASELET तुम्हें देखिथिबो मु तुमको एबे देखि दउछु गोटे डीआई तुम्हें जानि परिबो जे एटा को टाइप रो डीआई आसुची मु तुमको गोटे सीजीएल रो गोटे पूर्व वर्ष क्वेश्चन देखौछु आई थिंक एई थरो क्वेश्चन रे के हां एई वर्ष क्वेश्चन देखो डाटा इंटरप्रिटेशन डीआई देला 31 ରୁ 35 हाँ, देखो ये जो रहिला 36 ରୁ 40 ये गोटे पैराग्राफ भलिया देइछि 41 ରୁ 45 ये गोटे पैराग्राफ भलिया देइछि तापर क्वेश्चन पचारछि देखो इठी जो पचाला 64 ରୁ 46 ରୁ 60 ओके ये गोटे पैराग्राफ भलिया देला तापर क्वेश्चन पचाला बोले नहीं आपको आज कैंसल दिया तार अर्थ होछि तुम गोटे माने ये दब कौन कहलो गोटे सेकंड देखो देखो आर अर्थ होछि ए प्रकार जो डीआई थाए कैंसल जो डीआई थाए इथर कोन हुए तुमको गोटे पेज रे किछि कंप्रेशन टाइप देथाय कोन टाइप देथाय ना कंप्रेशन टाइप देथाय ए कंप्रेशन आइदर गोटे पारा आकार थिबो किंबा गोटे भेन ग्राम आकार थिबो किंबा गोटे भेन ग्राम आकार थिबो तार तो इठी हमको डिसीजन नबाक पड़िबो इठी गोटे भेन ग्राम क्रिएट हबो ना खाली टू द पॉइंट हमको पढ़ी करी आंसर करे अछि काहे कि ना इठी गोटे कंप्रेशन आकार से तुमको क्वेश्चन दबो कंप्रेशन को नै करी तुमको गोटे भेन डायग्राम बनेबार अछि किंबा सब केस रे भेन डायग्राम रो आवश्यकता पड़िबोनी किंबा केवल टू द पॉइंट ये जमती गोटे क्वेश्चन आसिला इतर कोनोसी वेन डायग्राम रो आवश्यकता नाही तार तो ए टाइप रो जो क्वेश्चन थाए ए क्वेश्चन टिके डिफिकल्ट है काहे कि जेतेटा पैराग्राफ बेसिस से देई थाए पिला माने को प्रॉब्लम हुए कोन कनेक्शन करिया इंटर कनेक्ट हो जाचे को पॉइंट को पॉइंट कनेक्ट करबा नो डाउट फिगर देथले जे नाही से करबो किंतु इंपोर्टेंट होची ए प्रकार क्वेश्चन इंपोर्टेंट होची ए प्रकार क्वेश्चन काहे कि से क्वेश्चन को नै किरी तुमे भेन डायग्राम बनैबो ना से क्वेश्चन को नै किरी तुमे टू द पॉइंट रे आंसर दबो जोटा कि टिके डिफिकल्ट हो पर्टिकुलर ए टॉपिक पाई मु 3 रु 4 टी क्लास रखी केवल ए टॉपिक पाई जोटा कि लास्ट रहइबो ता ऊपर मिनिमम 50 टा भलिया क्वेश्चन मो लाइफ रे तुम लाइव क्लास रे डिस्कशन करिवि आउ किछि 50 टा भलिया क्वेश्चन तुमको सेल्फ प्रैक्टिस पे देबी मोर कहबार थला स्टूडेंट आज जतिके हम डिस्कशन कले जे डीआई कहले कोन बुझिबा टाइप्स ऑफ डीआई को टाइप रो डीआई आसे सीजीएल रे केमति क्वेश्चन आसुची ओएस रे केमति आसुची पूरा क्लियर हो मो कहबा कथा आगो चैप्टर भीतर को जिबा पूर्व से चैप्टर रो स्केलेटल स्ट्रक्चर हम बुझि पाइला हो कि ना चैप्टर रो स्केलेटल स्ट्रक्चर बुझि पाइला हो कि ना पूरा क्लियर हो कि ना डीआई तो आउ गोटे जिंस मु तुमानको एठी कहया चाहूची एठी कहया चाहूची गोटे सेकंड नो जोड़ा कि टिक गोटे सेकंड
ଦେଖ ମୁଁ ଏଇଠି ତମକୁ ଗୋଟେ ସେୟାର କରୁଛି ଗୋଟେ ଫାଇଲ ବା ତୁମର ଆପ୍ଲିକେସନ ର ପେଜ କୁ ମୁଁ ସେୟାର କରୁଛି ଯୋଉମାନେ ଓଏସ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ରେ ଜଏନ କରୁଛ 25 26 ବ୍ୟାଚ୍ ହଉ ବା 26 ବ୍ୟାଚ୍ ରେ କିମ୍ବା ଯୋଉ 199 ରେ ସିଜିଏଲ ବ୍ୟାଚ୍ ରେ ଜଏନ କରୁଛ ମୁଁ ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଡିଆଇ ପଢେଇବି। ତୁମେ ଆପ୍ଲିକେସନ କୁ ଓପନ କରିବ ଓଏସ୍ ପିଲା ତୁମର ସିସାଟ ର ଫାଇଲ କୁ ଯିବ ଓଏସ୍ ପିଲା ତୁମକୁ ସିସା ଯୋଉଟା କି ଜିଏସ୍ ପେପର 2 ଅଛି ସେ ଫାଇଲ ଭିତରେ ଡିଆଇ ପାଇବ। ଆଉ ଯୋଉଟେ ସିଜିଏଲ ପିଲା ଯୋଉଟା କି 199 ବ୍ୟାଚ୍ ରେ ଜଏନ କରିଛ ତୁମେ ପୁରା କେବଳ ଲେଖା ହେଇଥିବ ମ୍ୟାଥ ଡିଆଇ ଏ ଫାଇଲ ପାଇବ ଯୋଉଟା କି ତୁମମାନଙ୍କର ଆଦିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆପ୍ଲିକେସନ ଆଭେଲେବଲ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବି କହିଥିଲି ଯେ ଆମ ଏମିତି କମ୍ବାଇନ୍ଡ ପ୍ରିପାରେସନ କରିବା ଗୋଟେ ପିଲା ଓଏସ୍ ପାଇବା ସହିତ ଯେମିତି ସିଜିଏଲ ବଜେଇବ ଏକା ଜିନିଷ ଏଥିରେ କିଛି ବି ଡିପେଣ୍ଡ ନାହିଁ। କେବଳ କଣ ହୁଏ ନା ମାର୍କେଟିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟାଜିସ୍ ଯୋଉଟା କି କହିବା କଥା ନୁହେଁ ଏଇଟା କହୁଛି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେ ପିଲାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଥାଏ ଯେ ସିଜିଏଲ ପାଇଁ ଗୋଟେ କୋର୍ସ ନିଅ ଓଏସ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ କୋର୍ସ ନିଏ କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ଥାଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ସପୋଜ ମୁଁ ତୁମକୁ ଓଏସ୍ ରେ ଜଏନ କରେଇଛି ମୁଁ ଯଦି ସିଜିଏଲ ର ପ୍ରାଇସ୍ ରଖିଥାନ୍ତି 1000 2000 କୋଉଟା ହେଇଥାନ୍ତା ଲାଭ ମୋର ପାଇଥାନ୍ତା ତୁମର କିଛି ନାହିଁ କେବଳ 100 ରୁ 30% ରୁ 20% ର ଡିଫରେଣ୍ଟ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ଗୋଟେ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ରଖିଲି ଯେହେତୁ ତୁମେ ମାନେ ଯଦି ସିଜିଏଲ କୁ ରଖୁଛ ସାଇଡରେ ଯୋଉଟା କି ତମକୁ ଇଜିରେ ସହଜ ହବ। ଓକେ ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା ଟୁ ଦ ପଏଣ୍ଟରେ। କାହିଁକି ଆଉ ଡିଆଇ କୁ ନେଇକି ମାଇଣ୍ଡରେ ଡାଉଟ ନାହିଁ କାରଣ ଡିଆଇ ଟା ବୁଝିଗଲ କେତେ ପ୍ରକାର ଡିଆଇ ଅଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୋଉ ଟାଇପର ଆସୁଛି ଆମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଉ ଡିଆଇ କେମିତି କରିବା ପୁରା କ୍ଲିୟର ପୁରା କ୍ଲିୟର। ସବୁବେଳେ କହିଛି ଲାଷ୍ଟ 5 ମିନିଟ ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ କରିବି କାହାର କଣ ଡାଉଟ ଅଛି ସାର୍ ପିଡିଏଫ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ ହେବେ ଠିକ ଅଛି ତ ଏଇଟା ଟାଇମଲି ଅପଲୋଡ କରିଦବା ଟିକେ ଏଟା ମୋ ତରଫରୁ ଟିକେ ଡିଲେ ରହୁଛି ବଟ୍ ଏଟାକୁ ମୁଁ ଏଗ୍ରି କରୁଛି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଏଥର ପ୍ରପର ଟାଇମରେ ଅପଲୋଡ ହବ ବା କ୍ଲାସର 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଅପଲୋଡ ହବ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଜି କହିଲି ଲାଷ୍ଟ ଡିଆଇଟା ଆଉଥରେ ଟିକେ ଟିକେ ତମକୁ ବୁଝିବାକୁ ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ ଜାଣିଛି କାହିଁକି ନା ତୁମକୁ ସେଟାକୁ ଆଉଥରେ ମୁଁ ପଢେଇବି ନା ସେଥିପାଇଁ ସେ କ୍ଲାସରେ ପଢିଲେ ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ। ସରିଯାଇଛି କଲ୍ କର ତମକୁ ମୁଁ ବତେଇ ଦେଉଛି କଣ କରିବାର ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି କେତେ ସାର୍ କାଲକୁଲେଟିଭ ମ୍ୟାଥ ଆସିଲେ ଡର ଲାଗୁଛି କାହିଁକି ଡର ଲାଗୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ। ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଓଡିଶା ଜିକେ କ୍ଲାସ ଆଜି ଅଛି କୌଣସି ବହି ଦରକାର ନାହିଁ କୌଣସି ବହି ପଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ତମକୁ ପୁରା ଟୁ ଦ ପଏଣ୍ଟ ନୋଟ ଦେବି ଯୋଉଟା କି ସିଜିଏଲ ପିଲାଙ୍କ ବ୍ୟାଚରେ ଆଜି କ୍ଲାସ ସେଟା ଅଛି ଯୋଉମାନେ ସିଜିଏଲ ବ୍ୟାଚରେ ଅଛ ସେମାନଙ୍କର ଆଜି ଅଛି 5ଟା ବେଳେ କ୍ଲାସ କ୍ଲାସ ଏନଫ ନୋଟ ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏନଫ ନୋଟ ଦେବି। ଓକେ ଆଉ କାହାର କିଛି ଡାଉଟ ଅଛି କାଲକୁଲେଟିଭ ମ୍ୟାଥ ଆସିଲେ ଡର ଲାଗୁଛି କାଲକୁଲେଟିଭ ମ୍ୟାଥ ଧୀରେ ଧୀରେ ହବ କାରଣ ସେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ସେ ଯୋଉ ଫୋବିଆଟା ମାଇଣ୍ଡରେ ଅଛି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଏ ନା ଧୀରେ 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 କାଲକୁଲେସନ କଲେ ହେଇଯିବ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ ତମକୁ ମୁଁ ଟାଇମ ଟେବୁଲ ଦେଇଦେଇଛି ସିଜିଏଲ ର ଟାଇମ ଟେବୁଲ କାଲି କହିନଥିଲି ସିଜିଏଲ ବ୍ୟାଚ୍ ଯୋଉଟା କି 5ଟା ବେଳେ ଯୋଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ ହଉଛି ସେଟା କମ୍ବାଇନ୍ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇରବ ଦିନେ 2 4 ଦିନ ରହିବ ଓଡିଶାର କ୍ଲାସ 2 4 ଦିନ ରହିବ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ ମେନ୍ ପିଡିଏଫ ବୁଝାପଡ ଓଏସ୍ ମେନ୍ ପିଡିଏଫ ଲେଖୁଛି ସବୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଚଳିବ କିଛି ନାହିଁ ଓଡିଶା ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଆଇ ଥିଙ୍କ ନର୍ମାଲ ସବୁ ଆଉ ଓଡିଶା ଜିକେ ହଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆଡଭାଇସ୍ ଦେବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ମୋର ରହିବ ଯିଏ ଯୋଉକୌଣସି ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହବ ସେ ଓଏସ୍ ପାଇଁ ହଉ ସିଜିଏଲ ପାଇଁ ହଉ କିଛି ପାଇଁ ହଉ କେବେ ୱାନ୍ ଲାଇନର ସପୋର୍ଟରେ ଯିବନି କାରଣ ଗୋଟେ ପିଲା ମେସେଜ କରିଥିଲେ ୱାନ୍ ଲାଇନର ପାଇଁ ୱାନ୍ ଲାଇନର ଯିବନି ୱାନ୍ ଲାଇନର ଅର୍ଥ ନିଜ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପାଖକୁ ଡାକିବା ଲାଇଫରେ କିଛି ୱାନ୍ ଲାଇନର ନଥାଏ ୱାନ୍ ଲାଇନରଟା ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ମାର୍କେଟିଂ ପାଇଁ ଏଇଟା ଷ୍ଟ୍ରାଟାଜି ସବୁବେଳେ ପଢିଲା ଡେପ୍ଥ ନେବ ଓକେ ଯୋଉଦିନ କ୍ଲାସ ହଉନି ଠିକ ଅଛି କ୍ଲାସର 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ କରିବି କହିଲି ଠିକ ଅଛି ଜିକେ କ୍ଲାସ କଥା ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଓଡିଶା ଜିକେ କେମିତି ପ୍ରିପେୟାର କରିବ ଓଡିଶା ସେ କ୍ଲାସରେ କରିବ ଓଭରଅଲ୍ ଆଉ କାହାର ଡାଉଟ କିଛି ନାହିଁ ଓକେ ତାହେଲେ ମୁଁ କ୍ଲାସକୁ ଅଫ୍ କଲି ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସର ଟାଇମ ଟେବୁଲଟା ସମସ୍ତ ଗ୍ରୁପରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଠେଇ ଦଉଛି ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ